विद्यार्थी मित्रों, आज आप चैप्टर नंबर 2 स्थितिविधि स्थितिमान और केपेसिटन्सना दाखलाओ गणीशुं। तेमां आपणे उदाहरण नंबर 6 गणीशुं के जेनी पाना नंबर 67 पर है। हूँ रकम वाँचू छूँ। तो चैप्टर नंबर 2 उदाहरण 2.6। तो आपने पाना नंबर 67 पर उदाहरण 2.6 के एक द्रव्यना अणु ने 10⁻29 कूलम इंटू मीटर जेटली कायमी विद्युत डायपोल चाकमात्रा है। आ द्रव्यना एक मोल जत्था ने 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर मूल्यनु प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाड़ीने नीचा तापमाने ध्रुवीभूत करेल है। क्षेत्रनी दिशा एकाएक 60 डिग्रीना कोण जेटली बदलवामां आवे छे। आ द्रव्यनी डायपोल क्षेत्रनी नवी दिशामां गोठवता मुक्त थती उष्मानी गणतरी करो। सरळता खातर नमूनानुं 100% ध्रुवीभवन थयुं छे तेम धारो। तो मित्रों, आपणे अहींया एक द्रव्यना अणु ने 10⁻29 कूलम इंटू मीटर जेटली कायमी विद्युत डायपोल चाकमात्रा छे। एटले आपणे लखी शकीए के दरेक अणुने दरेक अणुनी डायपोल चाकमात्रा इज इक्वल टू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर है। तो आवा जे अणु है ये आपने आपवामां आवेला छे 1 मोल। तो आपणे लखी शकीए के तेथी 1 मोल अणुनी डायपोल चाकमात्रा इज इक्वल टू, जो આપણે અહીંયા લખવું હોય તો 1 મોલની અંદર રહેલા એવોગેડ્રો નંબર એટલે કે 6 × 10⁻23 એને ગુણ્યા 10⁻29 તો જવાબ મળી જશે કે 6 × 10⁻6 कूलम इंटू मीटर मळे। तो आपने 1 मोल अणुनी डायपोल चाकमात्रा आपने मळी गई। तो हवे मित्रों आपणे जो गणतरी करिए तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा जेने आपणे UI तरीके लखीए तो सूत्र हतुं -PE અને cos थीटा I तरीके लखाय। तो आपने 1 मोलनी डायपोल चाकमात्रानुं मूल्य है 6 × 10⁻6। विद्युत क्षेत्र आपने आपेलू है 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर અને ઇન્ટુ પ્રારંભમાં ધ્રુવીભૂત છે એટલે કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કોસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને અંતે આપણને આ ઉર્જા મળે -6 જૂલ, જે આપણને સમીકરણ 1 તરીકે લખી શકીએ કે આપણને પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા મળી। જો આપણે એની અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા જોઈએ, અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા એટલે કે U फाइनल इज इक्वल टू -PE અને ખૂણો કેટલાનો બની જાય છે તો કે ખૂણો બની જાય છે 60 ડિગ્રીનો। તો આપણે અહીંયા cos 60 લખી શકીએ। તો -P એટલે કે 6 × 10⁻6 એને ગુણ્યા E એટલે 10⁶ અને cos 60 डिग्री એટલે કે 1/2। तो 10⁻6 અને प्लस माइनस जता रहेशे, आनी साथे कट थी जशे तो आ वधशे -3 जूल, जे आपने अंतिम स्थिति ऊर्जा मळी। प्रारंभनी स्थिति ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा में जे फेरफार थशे
ए स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार शुं थशे तो कि ए द्रावणनी उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण थशे। एटले के द्रावण में जे डायपोल ने 0 डिग्री थी 60 डिग्री सुधी जे भ्रमण थाय छे एमां उत्पन्न थती उष्मा ऊर्जा एटले के एनी स्थिति ऊर्जा में थयेलो फेरफार कही शकाय। तो आपणे अहींया लखी सकीए के स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार, स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल एटले के -3 અને माइनस प्रारंभिक एटले -6 एटले के माइनस माइनस प्लस तो आ आपने मळ्यु 3 जूल, जेने आपने समीकरण 3 तरीके ओळखी शकाय। तो स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार ए ज तो आपणा माटे शुं हतुं तो के उष्मा में रूपांतर थयेली ऊर्जा हती। एटले आपणे लखी शकाय के उष्मा स्वरूपे विकिरण थती ऊर्जा एटले के उष्मा ऊर्जा इज इक्वल टू स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार, स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार अने आ फेरफार आपने मळे छे 3 जूल। तो आ उपरथी कही शकीए कि स्थिति ऊर्जा में थतो फेरफार एनी अंदर उत्पन्न थती उष्मा ऊर्जा तरीके आपणे लखी शकीए। तो मित्रों प्रमाण में क्लियर एकदम सारो अने इजी दाखलो है, क्लियर करी लो अने समझी लो। तो उदाहरण 2.7 हूँ रकम वाँचू छूँ कि कोई आपने 4 आपेला है ABCD, तेनी अंदर थी आपणे ABCD नी अंदर पहलू आपणे ए जो चर्चा करिए तो ए में आपेलू है कि जो कोई माणसना सूका वाळमांथी पसार करेलो कांसको कागळना नाना टुकड़ाओने आकर्षे छे शा माटे? जो वाळ भीना होय अथवा ते वरसादी दिवस होय तो शुं थाय? याद राखो कि कागळ विद्युतનું वहन करतो નથી। तो मित्रों अपनी पासे जो सूका वाळ होय अने एनी अंदर कांसकाने जो फेरवीए तो आपणे जो अहींया कांसको दौरीए तो आपणे कांसकाना जे दांता होय ए दांता शुं थाय तो के ए सूका वाळ अने कांसकाना दांतानी वच्चे घर्षण उत्पन्न थाय अने आ घर्षणने कारणे शुं थशे तो के त्यां विद्युत भार प्रेरित थाय एटले के आपणने विद्युत भार उत्पन्न थाय एवुं कही शकाय। तो आपणे एवुं धारी लईए के अहींया शुं थाय छे तो के आ विद्युत भार मळे छे अने आ विद्युत भार केवो छे तो के इलेक्ट्रॉन पसार थयो एटले के ऋण विद्युत भार होय तो ए विद्युत भार तरफनी दिशानु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थयुं एवं कही शकाय के जे आपने सूका वाळ साथे घसवामां आवेला कांसका पर विद्युत भार उत्पन्न थाय घर्षण कारणे अने ए त्यां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थया होय एटले के ऋण विद्युत भार होय के आ विद्युत भार ने आपणे ऋण विद्युत भार तरीके लखी शकीए। मानो कि अहींया कोई कागळनो टुकड़ो छे तो शुं करशे तो कि आ ऋण विद्युत भार एनी विरुद्ध दिशाना अंदर ऋण उत्पन्न करशे अने आ बाजू छे ई धन उत्पन्न करशे एटले के धन थी ऋण तरफ विद्युत डायपोल आपणे मळी जाय। तो ए शुं करशे तो कि विद्युत डायपोल प्रेरित थशे अने आ विद्युत डायपोल प्रेरित थवाने कारणे ए डायपोल शुं करशे तो कि बे वच्चेनो जे खूणो हशे थीटा ए जे खूणो थीटा हशे एने प्रयत्न करशे 0 थवानो अने पछी ए चोटीने जतो रहेशे। आम जो वाळ सूका ना होय तो शुं थाय आपणे कीधुं छे कि वरसादी दिवसो होय तो ए वखते कांसकानी अंदर विद्युत भार उत्पन्न थतो नथी अने एने कारणे नाना टुकड़ाओ आकर्षित थता नथी। तो नंबर 2 एटले के बी में आपणे आप्युं छे कि सामान्य रबर अवाहक छे परंतु विमानना विशिष्ट रबरना टायरो सहज सुवाहक बनाववामां आवे छे, आवुं शा माटे जरूरी छे? तो विमान आपने ख्याल है मित्रों कि ज्यारे पण विमान ज्यारे पृथ्वीनी सपाटी पर आवे छे त्यारे ए ज्यारे ऊपर हवामांथी गति करता करता ज्यारे नीचे आवे छे त्यारे एना जे टायरो होय छे ए खूब ज वधारे वेगथी आवतुं विमानना टायरो
જ્યારે જમીન સાથે સંપર્કમાં આવે એટલે અહીંયા શું થઈ જશે તો કે ઘર્ષણ થશે અને એ ઘર્ષણને કારણે જો અવાહક રબરના ટાયરો હોય તો ત્યાં વધારે વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય છે। એ એટલો બધો વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય કે એ જે અવાહક ટાયરની અંદર જે પણ ઉષ્માના સ્વરૂપની અંદર ઉર્જા થાય અને એ ટાયર ત્યાં સળગવાનું ભય રહે છે। એટલા માટે આની સાથે જે ઘર્ષણ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો જે વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે વિદ્યુતનું જે વહન છે એ પૃથ્વીની સપાટીની અંદર જતો રહે એટલા માટે આપણે એ ટાયરને થોડાક સુવાહક રાખવામાં આવે છે। તો યાદ રાખીશું કે જ્યારે પણ પ્લેન હવામાંથી નીચે આવે છે ત્યારે એનું જે ટાયર પૃથ્વીના સંપર્કમાં આવતા ઘર્ષણ થાય, ઘર્ષણને કારણે ત્યાં ઘર્ષણને કારણે વીજભાર ઉત્પન્ન થાય અને એ વિદ્યુત ભાર વધારે પડતો થઈ જાય તો આ જે ટાયર છે એ ગરમ થાય, વધારે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય અને કદાચ સળગવાની શક્યતાઓ રહેલી હોવાને કારણે આપણે જો એને વાહક બનાવી દેવામાં આવે તો પૃથ્વી વાહક હોવાથી એ વિદ્યુત ભાર પૃથ્વીની અંદર, જમીનની અંદર સપાટીથી જઈ શકે છે। ત્યારબાદ આપણને સી જોઈએ તો દહનશીલ દ્રવ્યોને લઈ જતા વાહનોમાં જમીનને અડકતા હોય તેવા ધાતુના દોરડા રાખેલા હોય છે। શા માટે? હવે માનો કે મિત્રો આપણે આના જેવું જ કારણ થઈ ગયું। માનો કે આપણી પાસે આ કોઈ એક સપાટી છે, આ સપાટી પર જે કોઈ વ્હીલવાળા વાહનો લઈ જાય, માનો કે ટ્રક છે કે દહનશીલ જે વાહનો છે એ આપણે જોઈએ તો આ સ્થિતિની અંદર જોઈએ કે આની અંદર જો એ ગતિ કરતા હોય તો ત્યારે શું મળે છે તો કે આ જ રબરના બનાવેલા જે ટાયરો છે એ ત્યાં ઘર્ષણ દ્વારા સતત વીજભાર ઉત્પન્ન કરે અને આ જે છે એ વીજભારિત રબરના ટાયરો થવા માંડે। જો એ બોડી સાથે સંપર્કમાં આવતાની સાથે જો બોડી ઉપર વિદ્યુત ભાર વધી જાય તો આ વિદ્યુત ભાર વધારે હોવાને કારણે જો આની અંદર જ્વલનશીલ પદાર્થો હોય તો એ જ્વલનશીલ પદાર્થ હોવાના કારણે ફરીથી આગ લાગવાના પ્રયત્ન થાય। તો એવા સંજોગોએ શું કરવું જોઈએ તો કે આ જ ટ્રકની અંદર એક વાહક તારના દોરડા જમીન સાથે અડકેલા હોય એવી રીતના લબડતા રાખી દેવાના કે એ વીજભાર છે એ બધો શું થાય તો કે આ દોરડા દ્વારા પૃથ્વીની સપાટીને જો આપણે ટચ કરાવી દઈએ તો પૃથ્વી સુવાહક હોવાને કારણે પૃથ્વીની અંદર જઈ શકે અને આગ લાગવાથી આપણે બચી શકીએ। અને છેલ્લે આપણને આપ્યું છે ડી, ખુલ્લી હાઈ પાવર લાઇન પર પક્ષી આરામથી બેસે છે તો પણ તેને કંઈ થતું નથી। જમીન પર ઊભેલા માણસ તે જ લાઇનને સ્પર્શે તો તેને પ્રાણઘાતક આંચકો લાગે છે। શા માટે? માનો કે મિત્રો આપણી પાસે આ પૃથ્વી છે અને બીજા કોઈ આવા ટાવરો હોય અને એ ટાવરો દ્વારા આમાંથી વધારે લાઈન જતી હોય કે જેની અંદર આપણને ખબર હોય તો જ્યારે આપણે બહારગામ જતા હોય તો બસ કે ટ્રેનની અંદર જતા હોય તો ખેતરોની અંદર મોટા વાયરો આવા મોટા મોટા ટાવરની અંદર જતા હોય અને આ જે છે એ જીબી એટલે કે પાવર હાઉસમાંથી એક ગામથી બીજા ગામે લઈ જતા વિદ્યુતનું વહન થતું હોય અને એની અંદર વોલ્ટેજ વધારે હોય। માનો કે કોઈ પક્ષી અહીંયા આવીને બેસી ગયું, માનો કે આ જગ્યાએ કોઈ બેસી ગયું કે જો એ પક્ષી અહીંયા બેસે છે તો શું થાય તો કે એ પક્ષીને પોતાની જ સ્થિતિ આની અંદર જેટલો વીજભાર છે તો એને ક્યાંય વહન થવા માટેનો માર્ગ મળતો નથી। પણ જો અહીંયા ઊભેલો કોઈ એક વ્યક્તિ હોય કે જો એમનો હાથ અહીંયા અડાડી દે અને એ જો હાથ અડાડે તો શું થાય તો કે અહીંનો જે વોલ્ટેજ હોય અને પૃથ્વી સાથે એનો સંપર્ક છે એટલે એમને વહન થવા માટેનો માર્ગ મળ્યો। એક બિંદુ અને પૃથ્વીની સપાટીને એનો જે પગ હોય ત્યાં સાથે એનું વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત મળે અને વીજ સ્થિતિમાનના તફાવત થતાં આપણું શરીર, માણસનું શરીર એ સુવાહક હોવાથી મોટો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય કે જે એની બોડી સહન કરી શકતું નથી અને પ્રાણઘાતક આંચકો લાગે છે। તો ઘણા સારા ઉદાહરણ છે, તો ક્લિયર કરી લો અને સમજી લો। મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો ગણીશું। તો ચોથો દાખલાની અંદર આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે 12 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના એક ગોળાકાર સુવાહકની સપાટી પર 1.6 × 10⁻⁷ કુલમ વિદ્યુતભાર નિયમિત રીતે વિતરિત થયેલો છે। તો દાખલા નંબર 2.4 સ્વાધ્યાયનો ચેપ્ટર નંબર 2 અને સ્વાધ્યાય
2.4। तो આપણને આપવામાં આવેલું છે 12 સેન્ટીમીટરના ત્રિજ્યાના એક ગોળાકાર સુવાહકની સપાટી પર આપણને એક ગોળો આપેલો છે। એવું માની લઈએ કે આ એક ગોળો છે કે જેની ત્રિજ્યા અહીંથી અહીંયા સુધી છે, જેને આપણે R1 કહીએ। તો R1 = 12 સેન્ટીમીટર આપેલી છે। આ સપાટી પર માનો કે અહીંયા વિદ્યુતભાર જે છે એ Q હોય તો વિદ્યુતભાર Qનું મૂલ્ય આપ્યું છે 1.6 ગુણ્યા 10⁻⁷ કુલંબ જેટલું છે। અને આપણને 3 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે કે ગોળાની અંદર, ગોળાની તરત બહાર અને ગોળાના કેન્દ્રથી 18 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? ગોળાની અંદર, ગોળાની તરત બહાર અને 18 સેન્ટીમીટર। માનો કે આપણે અહીંથી કોઈ એક દિશામાં કહીએ કે અહીંયા સુધીનો આવી જાય, આ બિંદુ 2 કહીએ અને આપણે 1 કહીએ, તો આની ત્રિજ્યા અહીંથી અહીંયા સુધી હોય અને R2 કહીએ તો R2 = 18 સેન્ટીમીટર। અને એની અંદરનું જે બિંદુ છે એને આપણે એ તરીકે લખી દઈએ। તો એ બિંદુ લખીએ કે ગોળાની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = 0 મળે, કારણ કે વિદ્યુતભાર ક્યાં છે? સપાટી પર। જો વિદ્યુતભાર સપાટી પર હોય તો એની અંદર રહેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E = 0 મળે છે। જો આપણને આ કેન્દ્ર O હોય અને R1 ત્રિજ્યાનો ગોળો હોય, જો વિદ્યુતભાર સપાટી પર જ હોય મિત્રો, તો એમનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને 0 મળે છે। B એટલે કે એની સપાટીની તરત બહાર, એટલે કે R1 જેટલા અંતરે જોઈતું હોય તો B માટે આપણે લખીશું કે ગોળાની તરત બહાર, ગોળાની તરત બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોઈતું હોય તો E1 મળી જાય। તો E1 = KQ/R1² લખાય। K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q એટલે વિદ્યુત ભાર જે આપણને આપેલો છે 1.6 એને ગુણ્યા 10⁻⁹ છેદમાં અંતરનો વર્ગ 12 સેન્ટીમીટર છે તો 12 ગુણ્યા 10⁻² એટલે મીટરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું અને એનો વર્ગ કરી દઈએ તો આપણને જવાબ મળે છે 10⁵ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ। હવે આપણે C ની જો વાત કરીએ તો અહીંયા C માટે આપણને પૂછ્યું છે કે C એટલે કે ગોળાના કેન્દ્રથી 18 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર। તો C એટલે કે 18 સેન્ટીમીટર દૂર વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો આપણે જોઈતું હોય તો એ E2 = KQ/R2 નો વર્ગ। K એટલે કે 9 ગુણ્યા 10⁹ Q એટલે વિદ્યુત ભાર છે 1.6 એને ગુણ્યા 10⁻⁹ અને છેદમાં R2 એટલે કે 18 સેન્ટીમીટર એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ એટલે 10⁻² અને એનો વર્ગ અને આમને આપણે સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ 4.44 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ મળે। તો મિત્રો આવો દાખલો તમને એકાદ માર્ક્સના MCQમાં બી પૂછી શકાય અથવા તો 2 માર્ક્સના દાખલાની અંદર પણ પૂછાય। તો ક્લિયર કરી લો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 15 ભણીશું। તો એમની રકમ વાંચું છું।
એ ટેક્સ્ટબુકના પાના નંબર 87 ઉપર છે। અંદરની ત્રિજ્યા R1 અને બહારની ત્રિજ્યા R2 ધરાવતી એક ગોળાકાર સુવાહક કવચનો વિદ્યુતભાર કેપિટલ Q છે। કવચના કેન્દ્ર પર વિદ્યુતભાર સ્મોલ q મૂકવામાં આવે છે। કવચની અંદરની અને બહારની સપાટીઓ પર વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા કેટલી હશે? બીમાં આપણને કીધું છે કે જો કવચ ગોળાકાર ન હોય પણ ગમે તેવો અનિયમિત આકાર ધરાવતો હોય તો પણ બખોલ કે જેમાં કોઈ વિદ્યુતભાર નથી ની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય જ છે સમજાવો। તો મિત્રો આપણને આ દાખલાની અંદર જે આપણને માહિતી આપવામાં આવેલી છે એ માહિતી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આ ચેપ્ટર નંબર 2 દાખલા સ્વાધ્યાયનો 2.15 તો આપણને એક કવચ આપવામાં આવ્યું છે કે માનો કે આપણી પાસે આ કેન્દ્ર છે। આ કેન્દ્રની અંદર રહેલો એક કેવિટી એટલે કે ગોળાકાર જે ભાગ છે તો એના કેન્દ્ર O થી R1 જેટલા અંતરે છે અને એની બીજી સપાટી છે એ R2 જેટલા અંતરે છે। એટલે કે આવો એક પોલો ગોળો છે એમ કહી શકાય કે અહીંથી અહીંયા સુધીની જે ત્રિજ્યા છે એ R2 છે। હવે આવા વખતે આ કેવિટી છે જે કંઈ દ્રવ્ય છે શેમાં છે તો કે આ બધું આ દ્રવ્ય છે આની અંદર રહેલો સુવાહક સપાટી છે એમ કહી શકાય કે આની અંદર બધા જ વિદ્યુતભાર હોઈ શકે। હવે આ સ્થિતિની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેન્દ્ર ઉપર સ્મોલ q વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે છે અને કેપિટલ Q જેટલો વિદ્યુતભાર આ ગોળા પર મૂકવામાં આવે તો એ સપાટી ઉપર હોય। તો હવે આપણે મિત્રો જોઈએ કે જો અહીંયા પ્લસ Q ધન વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે તો શું કરશે તો કે આ ધન વિદ્યુતભાર હોવાના કારણે આની અંદર રહેલા જે ઋણ વિદ્યુતભારને એ આકર્ષણ કરશે અને એ સપાટી પર અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થાય એવું આપણે કહી શકાય કે આ સપાટી ઉપર ઋણ વિદ્યુતભાર મળશે જેને આપણે શું બોલીશું કે માઇનસ Q થઈ જશે। માઇનસ Q જેટલો જેને શું બોલાય વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ। હવે જો ઋણ વિદ્યુતભાર આ બાજુ જશે તો એનો મતલબ કે એટલો જ ધન વિદ્યુતભાર બહારની સપાટી પર પ્રેરિત થશે અને આ સપાટી પર જે પ્રેરિત થતો ધન વિદ્યુતભાર છે એ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય પણ પ્લસ Q જેટલું જ થશે કારણ કે જેટલો કેન્દ્ર પર વિદ્યુતભાર હતો આપણી પાસે એટલો જ અહીંયા ઋણ થયો તો એટલો ને એટલો જ અહીંયા ધન થાય એટલે કે પ્લસ Q જેટલો સપાટી પર આવી જાય અને અંતે આપણને શું મળી જાય તો કે સપાટી ઉપર જો કુલ વિદ્યુતભાર આપણે જોઈતો હોય તો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે કે આપણને Q પ્લસ Q મળી જાય એટલે કે કેપિટલ Q પ્લસ સ્મોલ q જેટલો વિદ્યુતભાર મળી જાય। હવે આપણને એની અંદર પૂછ્યું છે કે સપાટી પરની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા કેટલી તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે એ મતલબ કે સપાટી પરની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા આપણે જો અહીંયા લખીએ તો કહી શકીએ કે સપાટી પર પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા જો એ પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા જોઈતી હોય તો જેને આપણી પાસે સૂત્ર હતું સિગ્મા કે સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ વિદ્યુતભાર છેદમાં કુલ ક્ષેત્રફળ તો એમનો કુલ વિદ્યુતભાર એટલે કે કેપિટલ Q વત્તા સ્મોલ q અને છેદમાં એમનું ક્ષેત્રફળ તો R2 ત્રિજ્યાના ગોળાનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે 4 પાઈ R2 નો સ્ક્વેર આ આપણો પહેલો જવાબ મળે। તો આપણને એ જવાબ મળી જાય કે ગોળાની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા એટલે કે જે કુલ વિદ્યુતભાર મળ્યો તો આપણને સપાટી પરનો એ અને એના છેદમાં એનું કુલ ક્ષેત્રફળ એટલે કે R2 ત્રિજ્યાના ગોળાના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 4 પાઈ R2 વર્ગ તરીકે લખાય। હવે આપણને મિત્રો બી ની અંદર પૂછ્યું છે કે આ જે કેવિટી છે એટલે કે અંદર જે પોલાણ છે એ પોલાણની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય જ
थाय केवी रीते। तो आपणे बी माटे जो लखवुं होय तो हवे बी माटे लखीए कि जो आनी अंदर सहज ज नीचे अहींया आपणे एक गाउसियन पृष्ठ नक्की करी दईए कि आ सपाटीथी तद्दन नजीक कि जेनी अंदर आ गाउसियन पृष्ठ लईए अने आ जे गाउसियन पृष्ठ छे ए गाउसियन पृष्ठ पर आपणे जो पहला तो ना पाड़ी दीए कि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र हशे ज नहीं, कारण के आनी अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 ज हशे। एनुं कारण आपणे लखी दईए तो बंध संकलन में सदिश ई डॉट सदिश डीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 जे आपणे गाउसना नियम तरीके ओळखीए। तो आ जे गॉसियन सपाटी हती एने जो आपणे गाउसनो नियम लगाड़ी दीए तो बंध संकल में ई डॉट डीएस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आ जे डॉटेड वस्तु बताई छे आपणे जे गाउसियन पृष्ठ लीधुं छे एनी अंदर कोई विद्युत भार नथी, एटले के आनी अंदर रहेलो कुल विद्युत भार शून्य थाय, एटले के आनी अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नथी एम कही शकाय। तेथी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 0 छे। तो समझी लो, सारो दाखलो छे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा जेवो छे, एमसीक्यू नी अंदर पण पूछाई शकाय।